ہدایت کا نور جو ہے نا، یہ اس بندے کے نصیب میں ہوتا ہے جو ہدایت کا طلبگار بن جاتا ہے، جو کوشش بھی کرتا ہے کہ میں اس راستے کا مسافر بن جاؤں، اس راستے پر چلنے والا بن جاؤں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر یا اللہ تو نے اپنے انعام فرمایا ہے۔ گناہ گار سے گناہ گار بندے کے دل میں بھی جب ہدایت کے لیے بے چینی اٹھتی ہے نا، تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے اے لوگو، اے میرے بندو، تم جتنے بھی جانوں پر ظلم کر لو، جانوں پر ظلم ہے گناہ کرنا، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کے باوجود یہ نہ سوچنا کہ اللہ کی رحمت ہی ختم ہو گئی، اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ بڑے سے بڑا گناہ گار بھی کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں جب آ جاتا ہے، اس کا دل جب بے چین ہو جاتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت کا راستہ ضرور عطا فرما دیتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ نکلے تو صحیح، کوشش تو کرے بندہ۔ باقی کچھ ایسے اللہ کے بندے بھی ہیں جن پر اللہ کا خصوصی، ان کو کوئی اللہ کی ایسی بات، اللہ کو ان کی ایسی بات پسند آتی ہے، اللہ ان کو اسی وقت اللہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اسی وقت۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار بہت بڑے یہ اللہ کے ولی گزرے، بہت بڑے وقت کے بڑے ولیوں کے بھی امام تھے یہ۔ آپ ایک مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے گئے، جب آپ کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، ایک مرتبہ کہتے تو آپ بے ہوش ہو جاتے، تو آپ کے ساتھیوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ لبیک کے بعد بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو حضرت مالک بن دینار نے کہا میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں نا، جب میں لبیک کہتا ہوں تو مجھے یہ خوف آتا ہے کہیں وہ یہ نہ کہہ دے جا تیری کوئی حاضری قبول نہیں ہے، میں بڑا گناہ گار بندہ ہوں۔ یعنی اس طرح کے یہ اللہ کے ولی بندے تھے، اللہ کا خوف اتنا دل میں تھا ان کے، یہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بھی ان کا دل گھبراتا تھا کہیں اللہ کی طرف سے یہ نہ آ جائے کہ جا تیری ہم نے حاضری قبول نہیں کی۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد کے دروازے پر کوئی بندہ آ کر کہے نا اس مسجد میں نمازیوں میں بدتر نمازی کون سا ہے، تو حضرت مالک بن دینار لوگوں سے کہتے لوگوں تم میری طرف اشارہ کر دیا کرو، میں بڑا گناہ گار بندہ ہوں، تم کہا کرو اگر کسی نے بدترین نمازی، بدتر نمازی دیکھنا ہے، گناہ گار بندہ دیکھنا ہے، تو آپ کہتے لوگوں میری طرف اشارہ کر دیا کرو، میں بڑا گناہ گار بندہ ہوں۔ حالانکہ آپ اللہ کے ولی تھے، نیک صالح، عاجزی انکساری اتنی تھی آپ کی، اور یہ ملی کہاں سے؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ اپنا واقعہ خود فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے سے پہلے فرماتے ہیں میں پولیس میں تھا، میں نوکری تھی پولیس میں، تو کہتے میری ایک بچی تھی، چھوٹی سی بچی میری پیدا ہوئی، میرا دل، میں پہلے راتوں کو باہر گزارا کرتا تھا، شراب خانوں میں، عیاشیوں میں گزارتے، جب بچی پیدا ہوگی تو کہتے پھر میں گھر آنا شروع ہو گیا، مجھے میری بچی کی یاد آتی تھی، میں شراب کی بوتلیں پکڑتا اور گھر آ جاتا، کہتے جب تک وہ بچی چھوٹی تھی اس وقت تک میں اس بچی کو گود میں لے کر بیٹھا شراب پیتا رہتا، جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی نا، پاؤں چلنے لگی یا گھٹنوں کے بال چلنے لگی، تو کہتے میں شراب لے کر آتا تو میری بچی ہاتھ مار کے شراب جو ہے وہ ڈول دیتی تھی، میں کہتا چھوٹی بچی ہے اب میں اس کو کیا کہوں، میں دوسری بوتل کھول کے شراب پیتا۔ اور آپ فرماتے پھر ایک دن ایسا آیا 2 سال کی میری وہ بچی ہوئی، وہ بچی فوت ہو گئی، کہتی اس کے بعد میں اتنا پریشان ہوا، اتنا پریشان کہ میں نے شراب اور زیادہ پینی شروع کر دی، بچی کی محبت اتنی میرے دل میں تھی، میں اس غم کو بلانے کے لیے، اس پریشانی کو بلانے کے لیے میں نے شراب کا سہارا لے لیا، اور میں دن رات شراب میں پڑا رہتا، مجھے میری بچی بڑی یاد آتی۔
कभी था कि कोई नेकी कर ली, वरना नहीं। और खुद फरमाते हैं रमज़ान की 15वीं रात सी, कहते हैं रमज़ान की 15वीं शब थी, मैं नमाज पढ़ने नहीं गया, मैं शराब पीकर घर सोया हुआ था। रमज़ान में भी शराब मैं नहीं छोड़ता था। कहते हैं रात को सोया, ख्वाब देखता हूँ। ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मैदान महशर लगा है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने सूर जब फूंका, लोग कब्रों से जब खड़े हुए ना, कहते मेरे पीछे मुझे कोई आवाज़ आई। मैंने पीछे पलट कर देखा तो कहा एक बहुत बड़ा अजदहा, एक बहुत बड़ा सांप, वो इतना उसका मुंह था कि मुझे हड़प कर जाता, वो मेरे पीछे था। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते मैं उस सांप से डर के भागा, इतना भागा कि सांप ने मेरा पीछा ना छोड़ा, हत्ता कि मैं जहन्नम के किनारे पर आ गया। अब एक ही हाल था, या तो जहन्नम में कूद जाऊं या फिर उस अजदे की खुराक बन जाऊं। कहते मैंने जहन्नम के दीवार पर जब आया, मैंने आगे देखा जहन्नम में, पीछे देखा सांप बहुत बड़ा अजदा। मैं दूसरी तरफ भागा, वहाँ एक सफ़ेद रंग का एक बुजुर्ग बैठा था। मैंने उसको जाकर कहा कि मुझे बचाओ इस सांप से। तो वो कहने लगा मैं तो खुद बूढ़ा हूँ, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, तुम आगे जाओ, कोई और तुम्हें मिल जाएगा। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते मैं भागता मैं फिर कहीं पलट पुलट कर फिर मैं उसी बूढ़े के पास आया। मैंने कहा मुझे और कोई नजर नहीं आ रहा, तुम ही बचा सकते हो, अगर मेहरबानी कर लो मुझे बचा लो। उसने कहा मैं तो बूढ़ा हूं, मेरे पास ताकत नहीं है मैं इसके साथ मुकाबला करूं। ये दो पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के दरमियान एक गेट है, उस गेट पे जाओ, शायद तेरी वहां कोई अमानत हो, तुझे वहां अमानत मिल जाए, वो अमानत तुझे बचा ले। कहते जब मैं उस दरवाजे पर पहुंचा तो पर्दे लगे थे, गेट लगे थे। एक फरिश्ते ने कहा जी आने दो, शायद ये अपनी अमानत ढूंढ रहा हो, आने दो इसको। कहते मैं भी दाखिल हो गया, पीछे अजदा भी दाखिल हो गया, इतना बड़ा सांप, वो मुंह खोले मेरे पीछे भाग रहा है। कहते अंदर गया तो अंदर छोटे छोटे बच्चे, नूरानी जिस्म वाले छोटे बच्चे मौजूद थे, जिनके चेहरे चमक रहे थे, जिनके हाथ चमक रहे थे, जिनके जुबानें आंखें चमक रही थी। कहते मैं वहां गया, मुझे फरिश्ते ने कहा तेरा बच्चा बुच्चा कोई फौत हुआ है? मैंने कहा जी एक बच्ची फौत हुई है। कहा जी ढूंढ लो इनमें अगर तुम्हें नजर आ जाए। कहा जी मैं बच्चों को देख रहा था, इतना था कि वो सांप पीछे वाला मुझे हड़प करता। कहता एक बच्ची भागती हुई है, उसने एक हाथ सांप को मारा, वो सांप बाहर जा पड़ा, मुझे मेरी बच्ची ने हाथ से पकड़ लिया और मुझे अपनी सहेलियों को कहने लगी ये तो मेरे बाबा हैं, इसको सांप से बचाना है हमने और इसको अपने साथ जन्नत में ले जाना है। कहा जब उसने मुझे पकड़ा और जब उसने मुझे झंझोड़ा ना कि अब बाबा अब तो गुनाहों से तौबा कर लो, बाबा अब तो गुनाहों से बच जाओ, अब देख लो तेरा क्या हाल है। मैंने कहा बेटी तू यहां कहां? तो मुझे कहने लगी कि अल्लाह ताला ने हमारे यहां ड्यूटी लगा दी है और कुरान सुनाने लगी। कहने लगी तू तो कुरान नहीं पढ़ी हुई थी, कुरान कैसे तुम पढ़ने लगी हो? कहा अल्लाह ने हमें कुरान का हाफिज बना दिया है, अल्लाह ने, हम यहां कुरान पढ़ते रहते हैं। जिनके छोटे बच्चे फौत हो जाते हैं, अल्लाह के नबी की हदीस है, वो भी खुशकिस्मत ही है, उनको कल क़यामत के दिन वो बच्चे बचाएंगे उनको। हाँ दुख तो होता है मासूम बच्चा जब चला जाए, लेकिन ये भी अल्लाह की तरफ से रहमत ही है अल्लाह की। तो मुझे कहने लगी मेरी बच्ची ने कहा अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि बंदों का दिल अल्लाह के खौफ से डर जाए? क्या अब वक्त नहीं आया? तो हज़रत मालिक बिन दिनार ने कहा कि बच्ची किसी का आया हो या नहीं आया, मगर तेरे अब्बे का वक्त अब आ गया है, अब मैं गुनाह नहीं करूँगा। मैंने कहा वो बूढ़ा कौन था? बस वही मुझे मिला है रास्ते में, और तो कोई नहीं मिला। तो मेरी बच्ची कहने लगी अब्बा जी वो बूढ़े तेरे नेक अमाल था वो बूढ़ा, क्योंकि तेरे अमाल थोड़े थे इसलिए वो कमज़ोर था, अगर तेरे अमाल ढेर होते तो वो ताकतवर होता और तुझे उस सांप से उसी जगह बचा लेता। क्योंकि तेरे अमाल कमज़ोर थे, तेरी नेकियां कमज़ोर थी, इसलिए वो कमज़ोर था। तो कहते इतनी बात हुई, आँख खुली। कहते फिर मैंने जाकर वज़ू किया, वज़ू करने के बाद हर सजदे में रख कर मैंने अल्लाह की बारगाह में तो अल्लाह आज के बाद ज़िंदगी में ना शराब पीऊँगा, ना गुनाह करूँगा, ना कोई ऐसा अमल करूँगा जो तुझे ना पसंद हो, बस अब मुझे माफ़ कर दे। और फरमाते फिर हज़रत मालिक बिन दिनार ऐसे नेक बने, ऐसे नेक बने, ऐसे अल्लाह ने उनको वलियों का इमाम बना दिया। फिर
یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، بندہ ہدایت قبول کرنے والا بن جائے۔ اللہ اگر بندے کو ہدایت دیتا ہے تو بندہ قبول کرے ہدایت۔ مسجد میں آنے کی توفیق اللہ نے دی ہے تو پھر آتے رہیں، یہ اللہ کی طرف سے شاید اس کا اشارہ ہو تمہیں ہدایت پانے کا۔ اور اگر ہم جان بوجھ کے ہم نے چھوڑنا شروع کر دیا تو پھر ہم نے یہی سمجھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس راستے کو، ہم نے جو اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے، ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا، ہم نے اس راستے کو۔ تو ایسے بڑے واقعات